Yes, Jasmine. Good evening, ma'am. Good evening, Jasmine. Yes, ma'am. Doctor has come, Jasmine. No? Yes, ma'am. I will check it and let you know, ma'am. Iniko ma'am? Ah, yes, Bobby. Doctor has joined ma'am. Okay. Welcome you, Doctor. Dr. Vijaya is there. சவுண்ட் கம்மியா கேக்குது. கேக்கலையா? Good evening. Doctor, you're audible. You're audible. Good evening, doctor. Good evening, Doctor. Good evening, everybody. Shall we Good start the evening, meeting? ma'am. Yes, ma'am. Yeah. Inigo, ma'am. Shall we start the meeting, Inigo, ma'am? Yes, ma. Jasmine. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Good afternoon, all gathered here. Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, it is the basis of dynamic and creative intellectual activity. I find an immense pleasure to study Vijaya, MBBS, DGO. We really thankful to her for taking time out of her busy schedule to attend the program. Now I extend my red carpet welcome to all our physics family. Prayer. Prayer is the world's greatest wireless connection among us. Here comes Ms. S. Ishwari of 2nd MSc Physics to involve us in prayer. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made peace on you. Hope of a life spent with you. And here I am to worship.
Thank you, Ms. Ishwari, for leading us in prayer. If the sign on your heart says welcome, the love will come pouring in from everywhere. A welcome is never incomplete with warm words. Now I call upon Ms. M. Jayashree of 2nd BSc Physics A to welcome our gathering. A very good evening to one and all. I cheerfully welcome you all to this auspicious occasion, while it is obvious to feel happy to deliver the welcome address. I'm also excited and feel blessed about this role. This association meet is built with the intent of active and interactive learning, organized by the Department of Physics. Small cheer and great welcome make a merry feast. It's my distinct and high privilege to welcome you all. For with God, nothing shall be impossible. First and foremost, I welcome the presence of God. Our desire is to extend a gracious and inclusive welcome to our Secretary, Dr. Sister Niransana Antonisamy, our delightful Principal, Dr. Sister Christina Bridget. It's a proud privilege that our guest of honor is Dr. Vijaya, MBBS DGO. She has done her MBBS in DGO at Madurai Medical College. She has been in the government service for the past 12 years, and she has a private practice at Dr. M. Sivakarnu Hospital, Tennur, Trisarapalli. Now I take this privilege of welcoming you all. The one who encourages mind to think, hands to create. I'm absolutely delighted to welcome Dr. A. Inigo Mary Rita, Head of the Department of Physics, Holy Cross College. Well-wisher is not a word, not merely a relationship. It is a silent promise. I take this opportunity to welcome Dr. A.V. Pauline Edwidge Mary, Dean of Student Affairs. The department, the teachers and students who became the center of everything. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to all the teachers. It's time to welcome you, dear friends. Your presence makes us feel very happy. Once again, I welcome you all. I hope that all of you will have Physics A to play the minutes of Physics Association meeting. The webinar on astronomy, excitement, challenges, and opportunities was organized by Ms. A. Jasmine Banu and Ms. S. Babiana, Assistant Professors of Physics, PG and Research Department of Physics, and was presided by Dr. Sister A. Christina Bridget, Principal of Holy Cross College, Autonomous, Tiruchirappalli on October 14, 2020. The resource person was Dr. C. Stalin, Professor, Indian Institute of Astrophysics, Bangalore. The session started with a prayer service by the students of 2nd BSc Physics. Ms. I. R.
Aarti Maria Flora of 2nd MSc Physics delivered the welcome address and introduced the speaker of the online session. The minutes reading was played as a video by Ms. K. Karpagambigai of 2nd BSc Physics. For the first time, the Department of Physics magazine MagFeed 2020 teaser. The innovative idea of MagFeed 2020 magazine was introduced to tap the potentials of the students in the field of physics and to provide a platform to exhibit their innovative ideas in the forms of articles such as essay, cartooning, pencil sketching, painting, poem, puzzles, riddles, and memes, etc. The teaser of MagFeed 2020 was released by the chief guest Dr. C. Stalin, Professor, Indian Institute of Astrophysics, IIA, Bangalore, and he appreciated the students' contribution of various forms of articles towards the magazine. The teaser was created and presented by Ms. J. Martina Evangeline of 3rd BSc Physics. The speaker started his speech by giving an introduction on astronomy, astrophysics, and astronomers, followed by the importance of astronomical research in industries and study of objects in the universe. He spoke about the various challenges and opportunities available in the field of astronomy and astrophysics. Dr. C. Stalin also encouraged the students to take up the research in field of astrophysics. More than 225 students participated with great enthusiasm, interacted with the speaker, and clarified their doubts. Ms. G. Dharani of 1st MSc Physics delivered the vote of thanks, and the overall session was moderated by Ms. T. R. Avantika of 1st BSc Physics through Google Meet platform. The DogFest 2020 was organized by Ms. A. Jasmine Banu, Ms. S. Papiana, and Ms. N. Jayalakshmi, Assistant Professors of Physics, PG and Research Department of Physics, on 15th October 2020, and was presided by Dr. Sister Christina Bridget, Principal of Holy Cross College Autonomous, Trichurapalli. The DogFest 2020, a documentary competition, was conducted in commemoration of the birth anniversary of Dr. APJ Abdul Kalam. The competition started by invoking God's blessings. Ms. I. Aarti Maria Flora of 2nd MSc Physics delivered the welcome address and introduced the judges of this event. Dr. A. Inigo Mary Rita, Head of the Department of Physics, and Ms. I. Mary Clemencia, Assistant Professor of Physics, were the panel of judges for the DogFest 2020. Ms. R. Sophia Remy of 3rd BSc Physics A and Ms. N. Kirtika of 2nd BSc Physics B dedicated a poem on Dr. A.J. Abdul Kalam's contribution towards nation and mankind. A total of 42 participants, 21 teams, 9 teams from A section and 12 teams from B section took part in this competition and screened their documentary based on the topic Journey of Missile Man Dr. APJ Abdul Kalam. DogFest 2020 turned out to be an excellent opportunity for the students to exhibit their talents and creativity through information and communication technology. The judges congratulated all the students for their enthusiastic participation and encouraged them to keep up their spirit. The meeting was moderated by Ms. G. Dharani of 1st MSc Physics. Ms. J. Harisha of 2nd BSc Physics B proposed the vote of thanks. Minutes reading. The PG and Research Department of Physics conducted a webinar on the topic Novel Materials and its Applications on 8th October 2020 through Google Meet. The webinar was started at 4 p.m. with a prayer song. Then the newly
selected association secretaries were introduced to the gathering and they were congratulated by the resource person and the head of department. The guest speaker of the day was Dr. P. Jayakumar, Assistant Professor, PG and Research Department of Physics, National College, Autonomous, Trichy. He grabbed the participants' attention by describing the difference between students' expectation about pursuing a bachelor's degree in physics and the reality. He explained that we could enjoy learning physics when we could think scientifically and apply the concepts. To make that point clear, he asked the participants to identify pictures depicting some experiments and discuss their use in real life. The speaker taught the definition of material science, nanoscience, and thin film. He listed the applications of crystals, nanomaterials, metals and alloys, superconductors, and ceramic materials. He concluded his lecture by talking about the significance of research in the field of material science. The meeting was successfully ended around 5:30 p.m. Our students got benefited by attending the webinar. Thank you, Ms. Avantika. And I thank Ms. Martina Evangeline of 3rd BSc Physics A and Ms. B. Yashodhini of 3rd BSc Physics B for making the wonderful minutes video. On behalf of our department, now I extend my sincere welcome to our Honorable Chief Guest, Dr. V. Vijaya, MBBS DGO, to address the gathering on the topic menstrual cycle and hygiene management. Now the session is over to you, ma'am. Hello, good evening, all of you. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, ma'am. Good evening. Good evening, everyone. First of all, I thank for the head of the Holy Cross College for giving when they are presenting. I know that students are multi-talented and they are doing lot of works in the college. So today I'm going to talk about a health issue that is commonly related to all the girls of this age group. So I think it will be useful. I won't be boring you too much. We will go to the presentation. All of you seeing the slides? Yes, ma'am. It is clear. Okay. So today we are going to talk about the common health issue of girls. That is the menstrual cycle and the hygiene management and the menstrual disorders. So what is menstruation? It is a common thing that all the girls are undergoing. So because it is a health issue, I'm going to present this in a bilingual language. First, before going to the thing, you must know what is the anatomy of the female genital tract. So female genital tract, from where we are getting the menstruation, it's only coming from our uterus. So not only the uterus is the main process, it is related to the ovaries as well as the brain tissue, because all the hormones that is secreted from the brain that comes to the ovaries, and from the ovaries the hormones act on the uterus to grow or reduce the endometrial thickness, and it leads to the menstruation. This is a normal physiology and anatomy of the uterus generally. So all of you already know this, but just for information, I'm just telling. Now we are going to talk about what is puberty, what is menarche, what is menopause. So puberty is a physical change that occurs in our body where a child becomes an adult.
that is that our body where a child becomes an adult. That is the thing, puberty. So the menarche means when the woman gets the first periods, it is called as menarche. So menarche usually comes at various ages. Sometimes it will come at 10 years, 12 years, 14 years, even 16 years, 18 years. So, but the average age is about 12 years. Next, the menopause. The menopause means that is the cessation of your menstrual cycle. That occurs between the age of 45 to 55 years. So, now we are going to talk about the normal menstrual cycle. So the normal menstrual cycle, it usually consists of 28 days. But 28 days cycle is not occurring in all the girls. Sometimes only 15% of the girls will have this 28 days cycle. Others will have 20 days, 30 days, 35 days like that. So the normal range is between 21 days to 35 days. And the flow, how many days you are bleeding, that is more important. So this also varies with everyone. So from 3 days to 8 days, it is normal only. And according to the bleeding amount, the bleeding amount also varies with everyone. So with 30 ml to 80 ml is considered as normal. And next we are going to talk about this 28 days menstrual cycle. This 28 days menstrual cycle, usually we are dividing it into 4 stages. That is the menstrual phase. அதாவது உங்களோட periods வந்து first dayல இருந்து up to the 5th day, that is called this menstrual phase. இந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா உங்களோட that endometrium is shedding down and you are bleeding. The next phase will be follicular phase. This occurs from 6 days to 14 days. இந்த பீரியட்ல வந்து உங்களோட அந்த ஓவரிஸோட ஹார்மோன் ஸ்டிமுலேட் ஆக ஆரம்பிச்சு the follicles start developing and the follicles grows gradually up to the 14 days. After 14 days to 25th day, in this stage, this is the ovulation phase. In this phase, the follicles will rupture and release the ovum. This ovum is captured by the fallopian tubes and then it comes into the uterus. If you are a married woman and you are having a sexual intercourse and the sperms will come and combine with the ovum and that gets fertilized. If you are not fertilized, then you will get a menstrual cycle. The next phase will be, this is the thing, if ovulation happens once, if it is conceived, it will get pregnant. If it is not getting conceived, then the menstruation will come. The next phase will be the luteal phase. The luteal phase from 25 days to 28 days. In this period, all the hormones are withdrawn back. Our estrogen, progesterone, FSH, LH, all things will changes and the hormones get withdrawn and the endometrium starts shedding down and comes as bleeding. So why you are telling this, all these things is because all these things you have already read in your textbooks. But what you are reading, you must apply to your day-to-day activities. That will help you to you are going to do for this. So ஒரு periods வருது அப்படின்னா நீங்க என்னென்ன செய்யணும், that is more important. So first thing is maintain a period diary. So what is period diary? It's nothing but paper which consists of when your periods starts. முதல் periods வந்து first day and how many days you are bleeding, எத்தனை நாள் bleeding வந்தது, இத each and every month ஒவ்வொரு மாசமும் நீங்க வந்து ஒரு calendar மாதிரி ஒரு டைரி மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி நோட் பண்ணிட்டே வரணும். ஸோ எதுக்காக இதை பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்களோட டேட் எப்ப வருது, கரெக்டா நமக்கு எத்தனை டேஸ் சைக்கிள்ல வருது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியணும். அதுக்காக மெயினா பார்க்கணும். 28 டேஸ் சைக்கிளா, 30 டேஸ் சைக்கிளா, 35 டேஸ் சைக்கிளா, ஸோ அது என்ன டியூரேஷன்ல வருதுங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் திங் இம்பார்ட்டன்ட். ரெண்டாவது ஃப்ளோ அந்த நார்மல் 3 to 8 days வருதா, ஓகே இந்த மந்த் வந்து 5 days வந்திருக்கு, நெக்ஸ்ட் மந்த் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து 10 நாள் வருது அப்படின்னா அப்ப வந்து அதுக்கு என்ன பண்றதுங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். இல்ல நமக்கு எப்போ ரொட்டீனா 3 days தான் இருக்கும், திடீர்னு இந்த மாசம் 8 days 9 days வருதுன்னா
வாட் இஸ் த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த பீரியட்ஸ் டைரி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். சோ பீரியட்ஸ் டைரி அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது கண்டிப்பா எல்லாரும் மெயின்டைன் பண்ணணும். தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஓகே இந்த பீரியட்ஸ் டைரியில வேற என்ன ஹெல்ப் பண்ணுது? ஓகே இப்ப நீங்க பீரியட்ஸ் டைரி மெயின்டைன் பண்றீங்க அப்படின்னா, ஓகே வந்து இன்னும் ஒரு 3 டேஸ் 4 டேஸ்க்குள்ள பீரியட்ஸ் வந்துரும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து தெரிஞ்சிடும். சோ அப்படி வரும் பொழுது நீங்க ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர்டா இருந்துக்கலாம். ஓகே ஒரு வெளியில போறீங்க, காலேஜ் போறீங்க, இல்ல வந்து வேற ஃபங்க்ஷன்ஸ் போறீங்க, எங்க போனீங்கன்னாலும் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பேடோ வேற என்ன சேஃப்டி மெஷர்ஸ் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை கையோட எடுத்துட்டு போறதுக்கும் இது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி பீரியட்ஸ் வர்ற சமயத்துல நம்ம என்னென்ன திங்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் காமன்லி யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிளாத். ஸோ வேரியஸ் டைப் ஆஃப் கிளாத்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன அவைலபிள் கிளாத்ஸ் இருக்கோ அதை யூஸ் பண்றாங்க. தென் அடுத்தது நாப்கின்ஸ், தட் இஸ் பேட்ஸ் யூஸ் பண்றோம். தென் மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸ், இந்த மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸ் அப்படிங்கிறது. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பாஞ்ச், வெஜைனல் ஸ்பாஞ்ச். தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டாம்பூன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸ், ஸ்பாஞ்ச், டாம்பூன்ஸ் இதெல்லாம் ரொட்டீனா நம்மளோட கண்ட்ரில அவ்வளோ யாரும் யூஸ் பண்றது இல்லை. ஸோ நாம காமனா யூஸ் பண்றது ஒண்ணு சானிட்டரி நாப்கின் யூஸ் பண்றோம், அப்படி இல்லை அப்படின்னா கிளாத்ஸை யூஸ் பண்றோம். தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ், இப்ப நம்ம கிளாத் யூஸ் பண்ணா என்ன அட்வான்டேஜ், இல்ல நாப்கின் யூஸ் பண்ணா என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சானிட்டரி நாப்கின்ஸ். ஸோ சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா யூஸ் பண்றதுக்கு வெரி வெரி ஈஸி. ஸோ பிகாஸ் இட் இஸ் அ டிஸ்போசபிள் ஒன். ஸோ நீங்க எங்க வேணாலும் வந்து உங்க ஹேண்ட்பேக்லயே வச்சு ஈஸியா கேரி பண்ணி எடுத்துட்டு போய்க்க முடியும். யூ கேன் டிஸ்போஸ் இட் எனிவேர். ஸோ ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃபுல்லி காட்டன் மெட்டீரியல், அப்சார்பன்ட் மெட்டீரியல். ஸோ அதனால த ஃபீலிங் ஆஃப் ட்ரைனஸ் வில் பி குட். தென் அடுத்தது டிஸ்போசபிள் அண்ட் வி ஆர் சேஞ்சிங் ஃப்ரீக்வென்ட்லி அப்படிங்கிறதுனால இன்ஃபெக்ஷன் சான்சஸும் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ அதனால நம்மளோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸை நம்ம எப்பவும் போல ரெகுலரா பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் ஒரு ஃபீலிங் கொடுக்கறதுக்கு இந்த நாப்கின்ஸ் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது. ஓகே இப்ப வந்து எங்க கிட்ட வந்து நாப்கின்ஸ் யூஸ் பண்ற அளவுக்கு எங்களுக்கு வசதி இல்லை, எங்க வந்து நாங்க ரொம்ப கிராமத்துல இருக்கோம், இல்ல வந்து எங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னா இப்ப ஆக்சுவலா உண்மையை சொல்லணும்னா கவர்மெண்ட்ஸ்ல சம் ஆஃப் த ஏரியா லோக்கல் வில்லேஜ் ஹெல்த் நர்சஸ் மூலியமா ஆக்சுவலா ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் இந்த சானிட்டரி நாப்கின்ஸை வந்து கவர்மெண்ட் சப்ளை பண்ணுது. ஸோ அவங்க போய் நீங்க பேசி வாங்கிக்கலாம். அப்படி ஒருவேளை இதெல்லாம் எதுவுமே கிடைக்காத இடத்துல இருக்கீங்க அப்படின்னா அப்ப வந்து யூ கேன் யூஸ் த கிளாத்ஸ். ஸோ கிளாத்ஸ் யூஸ் பண்ண கூடாதுங்கிறது கிடையாது, பட் இஃப் ப்ராப்பர் வேலை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா யூ கேன் யூஸ் கிளாத்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ யூஸ் பண்ற கிளாத் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளீனா இருக்கணும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சாஃப்ட் மெட்டீரியல், அப்சார்பண்டா இருக்கணும். அடுத்து வந்து இந்த கிளாத்ஸை வந்து நீங்க ரீயூஸ் பண்ணும்போது அதை நல்லா வந்து வாஷ் பண்ணிட்டு சோப் அண்ட் வாட்டர் வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு அடுத்து சன்லைட்ல ட்ரை பண்ணணும். சன்லைட்ல ட்ரை பண்ணி அதை நீங்க வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய பிளேசஸும் கிளீன் பிளேஸ் அண்ட் ட்ரை பிளேஸா இருக்கணும். ஸோ அப்படி எப்படி நீங்க யூஸ் பண்ணினாலுமே இந்த கிளாத்ஸை வந்து நீங்க ரிப்பீட்டடா திரும்ப 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 யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஒரு ஒன்ஸ் இன் 3 months யூ ஹாவ் டு சேஞ்ச் த கிளாத். ஒரு 3 monthsக்கு ஒரு கிளாத் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா தென் அதை டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு தென் திரும்பியும் வந்து நீங்க புது கிளாத் எடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் சான்சஸ் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓகே நீங்க வந்து பேட் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டீங்க, நாப்கின் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டீங்க, இல்ல வந்து கிளாத் கூட யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டீங்க. பட் ஆனா இந்த பேடையோ இந்த நாப்கின்ஸையோ எவ்வளவு நேரத்துக்கு ஒரு தடவை சேஞ்ச் பண்றது? ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்னு சொல்றாங்க, நாங்க என்ன பண்றது? சோ அதுக்காக தான் வந்து நம்ம என்ன வந்து பெரிய சொல்றது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பெருசா கிடையாது. ரியலா சொல்லணும் அப்படின்னா எவ்ரி 4 to 6 hours வந்து நீங்க வந்து அந்த பேட்ஸோ அதை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இஸ் வெல் அண்ட் குட். பட் இஃப் முடியாத சுச்சுவேஷன் எனக்கு ஒரு கஷ்டம், ஒரு பிளேஸ்க்கு போயிருக்கேன், அங்க எனக்கு இந்த சேஞ்ச் வசதி இல்ல அப்படிங்கும்போது யூஸ் அட்லீஸ்ட் 8 months. அதுவும் முடியல பட்சத்துல அட்லீஸ்ட் 3 hours 12 hours once அது கண்டிப்பா சேஞ்ச் பண்ணணும்னு சொல்றேன். அது மாதிரி இந்த சேஞ்ச் பண்றது உங்களோட நீங்க இருக்கிற இடத்த பொறுத்து மட்டும் இல்லாம சிலருக்கு வந்து ரொம்ப
எக்ஸஸ் பிளட் இருக்கும். ஸோ அவங்க ஈவன் 3 hours 2 hours ஒன்ஸ் கூட மாத்த வேண்டிய தேவை இருக்கலாம். அதே மாதிரி த டே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் டே செகண்ட் டே அப்ப வந்து கொஞ்சம் ப்ளீடிங் ரொம்ப எக்ஸஸா இருக்கும். அந்த டைம்ல நீங்க ஃப்ரீக்வெண்டா சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் ஏற்படலாம். அதே வந்து ஒரு 4th டே 5th டே வரும்போது நல்ல ப்ளீடிங் குறைஞ்சிருது. அப்ப யூ கேன் சேஞ்ச் இன் 8 hours ஆல்சோ. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட சேஞ்சிங் பேட்டர்ன். ஸோ சேஞ்சிங் பேட்டர்ன்ங்கிறது இட்ஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் உங்களோட கன்வீனியன்ட், உங்களுடைய ப்ளீடிங் பேட்டர்ன் அதை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். பட் ஆனா ரொட்டீனா என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா, ஒரு பேடோ ஒரு கிளாத்தோ ஃபுல்லா சோக் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க. அதுக்கு முன்னாடி சேஞ்ச் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்டிமல் அப்படிங்கிறது வந்து 4 hours தான். சோ மத்தது வந்து நம்மளோட இதுக்கு தகுந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாம். எத்தனை தடவை யூஸ் பண்ணாலும் வந்து உங்களோட கன்வீனியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சானிட்டரி பேட்ஸை நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணணும். எப்படி டிஸ்போஸ் பண்றது? இதை கண்டிப்பா டிஸ்போஸ் பண்ணுமா? ஏன் அப்படியே எங்கேயாவது தூக்கி போட்டு போயிடக்கூடாதா? இதுக்கு ஒரு பெரிய ப்ரொசீஜர் வேறையா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். சோ ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் இந்த நாப்கின் டிஸ்போசல். ஏன் சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதை நீங்க அப்படியே ஒரு ஓப்பன் பிளேஸ்ல வந்து தூக்கி போட்டீங்க அப்படின்னா பாக்குறதுக்கு ஒரு சங்கோச்சமா ஒரு அருவருப்பா இருக்கும் மத்தவங்களுக்கு. தென் அது மட்டும் ஒரு காரணம் கிடையாது. ரெண்டாவது இந்த பேட்ஸ் மூலியமா மத்தவங்களுக்கு நீங்க நிறைய இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஹெப்படைட்டிஸ் பி, ஹெப்படைட்டிஸ் சி இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் ஜாஸ்தி. ரெண்டாவது சில அனிமல்ஸ் அதை வந்து அந்த பேட்ஸையோ இதையோ வந்து அதுங்க வந்து இதை பண்ணும் பொழுது அந்த அனிமல்ஸுக்கும் வந்து நமக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபிளைஸ், இன்செக்ட்ஸ், கொசு எல்லாம் வந்து அதுல உட்கார்றதுக்கு அதுக்கெல்லாம் சான்சஸ் இருக்கு. அதே கொசு நம்ம வீட்டு பக்கத்துல இருந்து அதுல போய் உட்கார்ந்துட்டு திருப்பி நம்ம வீட்டுக்கு பறந்து வரும். அப்புறம் நம்ம வீட்டுல இருக்கிற டைனிங் டேபிள்ல சாப்பாடுல நம்ம என்னென்ன யூஸ் பண்றோமோ அதுலயும் உட்கார்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ அதனால இந்த பேடோட டிஸ்போசல், சானிட்டரி நாப்கின்ஸோட டிஸ்போசல் ரொம்ப 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 முக்கியம். சோ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை எங்கதான் டிஸ்போஸ் பண்றது? சோ அப்படியே வெட்ட வெளியில விட்டு எறியறது இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். சரி, நான் வந்து என்ன பண்றேன், யூஸ்வலா வந்து எங்களோட டாய்லெட்ல போட்டு ஃபிளஷ் பண்ணி விட்டுறேன், அது உள்ள போயிடுது. ஸோ தட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள். ஸோ பிகாஸ் இந்த பேட்ஸ் வந்து அந்த டாய்லெட்டுக்குள்ள போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அது அந்த வாட்டர் ஃபுல்லத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணி அது போய் பிளாக்கேஜ் காஸ் பண்ணி உங்களுக்கு இன்னும் ப்ராப்ளம்ஸை நிறைய கொடுக்கும். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரேட்டும் அதிகமாகிக்கிட்டே போகும். இப்ப நீங்க ஒரு பேட் அதுல டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டீங்க, அது உள்ளவே சோக்காகி அதுல இன்ஃபெக்ஷன் சேர்ந்துக்கிட்டே போகும்போது நீங்க திரும்பியும் அந்த டாய்லெட்டை யூஸ் பண்ணும்போது திரும்பியும் உங்களுக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாயிட்டே போகுது. ஸோ அதனால டாய்லெட்ஸ்ல இல்ல வந்து நீங்க ஃபிளஷ் அவுட் பண்ற மாதிரி பண்றது கண்டிப்பா பண்ணக்கூடாது. சோ அப்ப என்னதான் பண்றது அப்படின்னா, நீங்க என்ன பண்ணணும், அதுக்குன்னு ஒரு டஸ்ட்பின் வச்சு அதுல டிஸ்போஸ் பண்ணுங்க. அந்த டஸ்ட்பின்ல அப்படியே போட்டுடலாமா அப்படின்னா அதுவும் கிடையாது. சோ யூஸ்வலா வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி எல்லாம் நம்ம போடுற அந்த நாப்கின்ஸ், நம்ம போடக்கூடிய எல்லா வேஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸும் யார் யாரெல்லாம் அதை ஹேண்டில் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு லேடி பாருங்க சாதாரணமா கையில ஒரு கிளவுஸ் இல்ல, எதுவுமே இல்ல, எடுத்து போட்டுட்டு இருக்காங்க. சோ அப்ப அவங்களுக்கு அதுல வரக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாட்டி, அவங்களுக்கு அதுல ஏதாவது கிடைக்குதா, ஏதாவது துணி கிடைக்குதா, இல்ல வந்து ஏதாவது வேஸ்ட் பேப்பர்ஸ் அதெல்லாம் எடுத்து விக்கிறவங்க அந்த மாதிரி இருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் அப்படி ஹேண்டில் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷனுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர் வே அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா, சிம்பிள் திங், உங்க வீட்டுல இருக்கிற நியூஸ் பேப்பர்ஸ் ஆர் எனி வேஸ்ட் பேப்பர், அந்த வேஸ்ட் பேப்பர்ல அந்த சானிட்டரி பேப்பரை அந்த பேடை வச்சு நல்லா வந்து ஒரு ரோல் பண்ணி இல்ல க்ளோஸ் பண்ணி அதை வந்து நீங்க போட்டீங்க, டஸ்ட்பின்ல போட்டீங்க அப்படின்னா முடிஞ்சுது. அதே மாதிரி இந்த போடக்கூடிய இந்த பேட்ஸை வந்து இந்த நீங்க பேப்பர்ல சுத்தி வீட்டுல டஸ்ட்பின்ல போட்டுறீங்க, அப்படியே டஸ்ட்பின்ல போட்டு ஒரு 4-5 நாளைக்கு அப்படியே வீட்டுல வச்சுக்கலாமான்னா அதுவும் செய்யக்கூடாது. சோ போட்டாலும் அட்லீஸ்ட் டெய்லி ஒன்ஸ் அதை எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து வெளியேற்றிடணும். சோ அப்படி வந்து இல்ல எங்க வீட்டுல வந்து இந்த மாதிரி வந்து இந்த இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போறதுக்கு ஆட்கள் வரமாட்டாங்க, எங்களுக்கு வந்து குப்பையெல்லாம் கொண்டு போய் இந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது, கிராமத்துல இருக்கோம், அதனால நாங்க அப்படின்னு கண்டிப்பா அப்படி எதுவுமே இல்லாத பட்சத்தை நீங்க என்ன பண்ண, கிராமத்துல இருக்கீங்கன்னா உங்க பின்னாடியோ ஏதாவது ஒரு இடத்துல சின்ன குழி தோண்டி
அதுக்குள்ள வந்து அந்த நாப்கின்ஸை போட்டு மேல திரும்பியும் மண்ணை கொட்டிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது சேஃப் ஆயிடும். அது வந்து உங்களுக்கு அது யாருக்கும் எந்த ஹர்ட்டும் பண்ணாது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது மண்ணெல்லாம் போடுறது எனக்கு கஷ்டம், நாங்க வந்து ரொம்ப பிரச்சனையா இருக்கும் அப்படின்னா அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஓரமா ஒரு இடத்துல போட்டுட்டு மேல கொஞ்சம் மண்ணெண்ணையோ இல்லக்காய் ஏதாவது ஒண்ணு ஊத்திட்டு அதை வந்து நீங்க பர்ன் பண்ணிருங்க. ஸோ அப்பவும் எந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்புகளும் கிடையாது. பிளஸ் அதே மாதிரி அது வந்து டிஸ்போசபிளும் ரொம்ப ஈஸியாயிடும். ஸோ எதுக்காக இந்த டிஸ்போசலுக்கு இவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் நம்ம கிளீனா இருக்கணும், நமக்கு எந்த வியாதியும் வரக்கூடாது, நம்ம கம்ஃபர்டபுளா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்றதுதான் இந்த பேக்ஸ் எல்லாமே செய்யும். அப்படி இருக்கும்போது நம்மளோட கம்ஃபர்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, நம்மளால மத்தவங்களுக்கு நடக்குதோ இல்லையோ அப்படின்னு நம்மளால அப்படிங்கிறது நம்ம மனசுல கண்டிப்பா இருக்கணும். Then next we are going to talk about the symptoms. So okay, periods வருதுன்னா என்னன்னு சொல்லிட்டீங்க, பீரியட்ஸ் வந்து எப்படி வந்து பேட் யூஸ் பண்ணணும், என்னென்ன யூஸ் பண்ணணும், எப்படி டிஸ்போஸ் பண்ணணும் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க. இதெல்லாம் எனக்கு பிரச்சனையே இல்லை. என்னோட பிரச்சனையே வேற. பீரியட்ஸ் வந்தாலே எனக்கு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு. எப்ப பாரு தலை வலிக்குது, வயிறு வலிக்குது, டயர்டா இருக்கு, இடுப்பு வலிக்குது, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ காமனா என்னென்ன சிம்டம்ஸ் வரும்? ஃபர்ஸ்ட் திங் கிராம்ஸ், அப்டாமினல் பெயின், அதாவது உங்களோட வயிறு வலி இருக்கும். அடுத்தது டெண்டர் பிரஸ்ட், உங்களோட மார்பகங்கள் பாத்தீங்க அப்படின்னா வெயிட்டா இருக்க மாதிரி, தொட்டாலே வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அடுத்து ப்ளோட்டிங், மொத்தமே அதாவது அந்த பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கும் ஒரு 4-5 நாள் முன்னாடியே வந்து ஒரு மாதிரி மொத்தமா நான் வந்து வெயிட்டா இருக்க மாதிரி இருக்கேன், புசு புசுன்னு வீங்கி போன மாதிரி இருக்கேன், அந்த மாதிரி வரலாம். அடுத்து மூட் ஸ்விங்ஸ். மூட் ஸ்விங்ஸ் என்ன, திடீர்னு வந்து எனக்கு ஒரே டென்ஷனா இருக்கு, இரிட்டபிளா இருக்கு, இல்ல வந்து ரொம்ப சோகமா இருக்கு, இந்த மாதிரி மூட் சேஞ்சஸ் ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இரிட்டபிலிட்டி, யாராவது சின்ன விஷயம் ஏதாவது என்ன பண்ணாங்கன்னா கூட நான் பயங்கர டென்ஷன் ஆயிடுறேன். ஸோ அது காமன். ஹெட்டேக், டயர்ட், பேக் பெயின், ஸோ எல்லாமே பீரியட் சமயத்துல வரக்கூடிய அப்படின்னா இது வந்து நார்மல் சிம்டம். இந்த சிம்டம்ஸோட சிவியாரிட்டியை பொறுத்துதான் நம்ம வந்து அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணுமா வேண்டாமா அப்படிங்கிறது. ஒரு மைல்டா இருக்கு, என்னால அதை வந்து டாலரேட் பண்ணிக்க முடியுது, நான் வந்து வந்து நீங்க வந்து அந்த டைம்ல எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ பீரியட் சமயத்துல முடிஞ்ச நிறைய ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், அந்த மாதிரி. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து ஹீமோகுளோபின் குறைஞ்சிட்டே வரும். ஏன் மட்டும் குறையுது அப்படின்னா அந்த சேர்த்து நம்ம உடம்பு இருக்கக்கூடிய அந்த அயன், விட்டமின் எல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறோமா அப்படின்னா அதனாலதான் ஜென்ஸை விட லெவல் கம்மியா இருக்கும். பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எல்லாமே எடுத்துக்கணும். அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் மட்டும் இல்லாம தண்ணி நிறைய, பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது ப்ளீடிங் வெளியில போகும் பொழுது நமக்கு டீஹைட்ரேஷன், நம்ம உடம்புல வந்து டீஹைட்ரேஷன் வந்து ரொம்ப, அதனால தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். முக்கியமான விஷயம் தண்ணி குடிக்கிறது. ஏன் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட அனாட்டமியை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் ரொம்ப க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ல தான் இருக்கு. உங்களோட பீரியட்ஸ் வர்ற வரைக்கும் ஜஸ்ட் பக்கத்துல வந்து இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து வரக்கூடிய வாய்ப்புகள். ஸோ அது தண்ணி நிறைய குடிக்க சொல்லி சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஏன் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டா அந்த எனிதிங் எதுவுமே ரொம்ப ஈஸியா க்ரோ ஆறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. சோ அதனால நம்ம அதை ப்ரிவென்ட் பண்றதுக்காக என்ன பண்றோம் அப்படின்னா தண்ணி நிறைய குடிக்க சொல்லுவோம்.
ஓகே. எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் காமனா எல்லாருக்கும் வர்றதுதான். ஸோ நான் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம நம்மள வந்து கிளீன் ஹெல்த்தி எப்படி அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் திங் கண்டிப்பா நீர் குடிக்கணும். முடிஞ்சா ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை வந்து நம்ம வந்து அந்த யூரின் நிறைய அமௌண்ட்ல வெளியில ஏறும்பொழுது நமக்கு அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வராம இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ். இந்த அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் யூஸ்வலா சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல்ல இல்லாம காட்டன் மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ரேஷஸ் வர்றதுக்கான சான்சஸ் குறைஞ்சிட்டே போகும். அதே மாதிரி அந்த அண்டர் கார்மெண்ட்ஸ் உங்களோட பெட்ஷீட் நீங்க யூஸ் பண்ற அந்த நைட்ல யூஸ் பண்றக்கூடிய அந்த பெட்ஷீட் அது எல்லாமும் முடிஞ்ச அளவுக்கு டெய்லியும் வாஷ் பண்ணி வெயில்ல காய வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அந்த கால்களுக்கு இடைப்பட்ட இடத்துல யூஸ்வலா பேட்ஸ் வைக்கிறதுனால சிலருக்கு எல்லாம் ரெட்னஸ், அரிப்பு, எரிச்சல், வலி இந்த மாதிரி எல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது வராம இருக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க ஒவ்வொரு தடவை வந்து நீங்க பாத்ரூம் போயிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு வரும் பொழுதும் அந்த இடத்த வந்து நல்லா வந்து ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு ட்ரை பண்ணிடுங்க. ட்ரை பண்ணதுக்கு அப்புறமா நீங்க உங்களோட பேட்ஸை யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சேஞ்ச் பண்றீங்க. நம்ம சொன்ன மாதிரி 4 to 6 hours once, 4 hours once அந்த மாதிரி ஃப்ரீக்வெண்டா சேஞ்ச் பண்ணும் பொழுதும் இந்த ப்ராப்ளம் வராம இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிட்டே போயிடும். ஸோ அதனால உங்களோட லெக்ஸ்க்கு இடைப்பட்ட ஏரியா நல்ல ட்ரையா வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த அரிப்பு, எரிச்சல் வராது. வந்து அப்படின்னா இது வந்து எல்லா காலேஜ் அண்ட் ஸ்கூல் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஈவன் ஆபீஸ் கோயிங் கூட இதை ரொட்டீனா சொல்றேன். என்ன கம்பெனினா நாங்க காலையில வீட்டுல யூஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம்னா சாயந்தரம் வீட்டுக்கு தான் போவோம். காமனா இது வந்து அவங்க வந்து காமன் டாய்லெட் ஒரு காமன் ஸ்கூல்ல இருக்க ஒரு டாய்லெட் யூஸ் பண்ண போயிட்டு அதுல நான் போய் போனேன் போயிடும். அதனால யூஸ் பண்றது நீங்க பண்ண வந்துகிட்டு உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷனுக்கான சான்சஸ் தான் அதிகம். பிளட் மீடியா கல்ச்சர் மீடியா ரொம்ப நேரம் வந்து உங்களுக்கு யூரின் வந்து பிளாடர்ல அப்படியே ஸ்டாக்னண்டா ஸ்டேசிஸா வந்து டிஸ்போஸ் ஆகாம இருந்துகிட்டே இருக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கா சீக்கிரம் சான்சஸ் ஆகுது. இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா லேடிஸ்க்கு யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப காமன் தேன் மென். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட யூரித்ரா ரொம்ப சின்னது. ஸோ அந்த யூரித்ரா ரொம்ப சின்னதா இருக்கிறதுனால நீங்க வெளியில இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டக்குன்னு உள்ள போறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஈஸியா வரும். ஸோ அதனால தண்ணி நிறைய குடிக்கணும். அதே சமயத்துல யூரினும் அடிக்கடி நீங்க பாஸ் பண்ணிடணும். நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து என்ன பண்றோம்? ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சாலும் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை நீங்க பாத்ரூம் போயிட்டு வாஷ் பண்ணிட்டு வந்த உடனே உங்க கைகளை நல்லா சோப் அண்ட் வாட்டர் போட்டு வாஷ் பண்ணணும். அதுவும் ரொம்ப முக்கியம். இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம இந்த மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட் அப்ப ஹெல்த் டிப்ஸ். ஸோ இதுல இன்னொரு முக்கியமான லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட்ன்னு சொல்லலாம் ஃபிங்கர் நெயில்ஸ். ஸோ ஃபிங்கர் நெயில்ஸ்க்கும் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீனுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? இதையே சொல்றீங்க அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பிகாஸ் அவங்க நெயில்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஷார்ப் டிப் சம்டைம்ஸ் பேடு சேஞ்ச் பண்ணும்போது இல்ல வாஷ் பண்ணும்போது அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்கிராச்சஸ் கண்ணுக்கு தெரியாத மைனர் ஸ்கிராச்சஸ் கிரியேட் பண்ணிடும். அந்த ஸ்கிராச்சஸ் மூலியமா உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்க வந்து முடிஞ்ச மட்டும் உங்க நெயில்ஸை கட் பண்ணி கிளீனா இருக்கும். தென் நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹை ஹீல்ஸ். ஸோ ஹை ஹீல்ஸுக்கும் இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? ஸோ ஹை ஹீல்ஸ் சம்பந்தம் கிடையாது. பட் இந்த பீரியட்ஸ் டைம்ல ரொட்டீனா நமக்கு ஒரு டயர்ட்னஸ், ஒரு பேக் பெயின் வரும். அந்த பேக் பெயின் இந்த ஹை ஹீல்ஸ் போடும் பொழுது உங்களுக்கு அக்ரிவேட் ஆகி தெரியும். ஸோ அதனால நீங்க ரொட்டீனாவே ஹை
குட். அப்படி இல்ல அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் பீரியட் சமயத்துல நெக்ஸ்ட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், அதாவது வந்து சிலரோட கல்ச்சுரல் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சில வீட்டுல வந்து பீரியட்ஸ் வந்தா குளிக்க கூடாது, அதுக்கப்புறம் வந்து சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது, அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. அதுல வந்து சில உண்மைகளும் இருக்கு, சில தேவையில்லாத ஐட்டங்களும் இருக்கு. அதாவது குளிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றது இட் இஸ் நாட் வர்த். அதை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. அதே மாதிரி இன்னும் சிலர் வந்து வெளியில போகக்கூடாது, கோவிலுக்கு போகக்கூடாது, வெளியில போகக்கூடாது, எங்கேயும் போகக்கூடாது, அவங்க தனியா ஒரு ஓரமா உட்காந்துக்கணும், அவங்க வந்து வேற எந்த வேலையும் செய்யக்கூடாது, வேற எந்த பொருளையும் தொடக்கூடாது, அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்து அந்த காலத்துல எதுக்காக ஏற்படுத்தினாங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு காமன் சென்ஸ், அவ்வளவுதான். அதாவது ரொட்டீனா பீரியட் சமயத்துல லேடிஸ் ரொம்ப வீக்கா இருப்பாங்க, டயர்டா இருப்பாங்க, அவங்க ரொம்ப ரொம்ப வந்து அன்ஹெல்த் ஆகா நம்ம வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அந்த வந்து ஒரு லிமிடேஷன்ஸ். ஸோ அவங்க வந்து தனியா இருக்கணும், வேலை செய்யக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. பட் அதே வந்து காலப்போக்குல வந்து ரொம்ப வந்து எதையும் தொடக்கூடாது, அதை பண்ணக்கூடாது, இதை பண்ணக்கூடாதுன்னு ரொம்ப ஓவரா போகும்போது அதை வந்து நீங்க அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்களோட வெல்பீயிங்க பொறுத்துதான். இப்ப வந்து நான் வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளா இருக்கேன், எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்தா எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை, நான் சாதாரணமா இருக்கேன், எனக்கு வயிறு வலி இல்லை, டயர்ட்னஸ் இல்லை, நான் பர்ஃபெக்ட்லி நார்மலா இருக்கேன், நான் ஏன் வந்து இதெல்லாம் பண்ணலாம், நீங்க பண்ணணுங்கிற தேவை கிடையாது. ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனுமே கிடையாது. நீங்க ரொட்டீன் டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் எப்பவும் போல பண்ணலாம், ஈவன் எக்ஸசைஸ் கூட பண்ணலாம். ஸோ பட் அது உங்களோட பாடி அதுக்கு ஒத்துழைச்சதுன்னா தாராளமா பண்ணலாம். இப்ப இல்ல ஒரு சிலருக்கு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப வயிறு வலி ஜாஸ்தியா இருக்கு, எனக்கு வெளில அவங்க தே கேன் வந்து டேக் ரெஸ்ட். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் தகுந்த மாதிரி இந்த சேஞ்சஸ் வந்து மாறும். ஸோ அவங்களுக்கு எது பெனிஃபிஷியலா இருக்கு, எது கன்வீனியன்டா இருக்கோ அதை வந்து நீங்க யூஸ் பண்ணிக்க அப்படியே. நெக்ஸ்ட் சில மிட்ஸ் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா இஃப் யுவர் பாடி கோஆபரேட்ஸ் வெல். அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சில மிட்ஸ் இன்னும் சிலர் சொல்லுவாங்க, அதாவது வந்து கம்பேரிசன். ரொட்டீனாவே நீங்க என்ன சொல்வீங்க, என்ன யாரையும் வந்துடுச்சு எனக்கு. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு தனி வந்து சிலருக்கு 25, சிலருக்கு 35 டேஸ்ல இருந்து 5 டேஸ்ல வரைக்கும் எப்ப வேணா வர பொறுத்தது. அதுக்காக தான் உங்களுக்கு என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக தான் நம்ம வந்து மென்ஸ்ட்ரல் கேலண்டர் ஆர் பீரியட் டைரி இதை மெயின்டைன் பண்ண சொல்றோம். அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா மாசம் கரெக்ட் வரனாலே பிரெக்னன்ட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் சிலர் சொல்லுவாங்க. இன்னும் சிலர் சொல்லுவாங்க பீரியட்ஸ் வந்தா அவங்க கண்டிப்பா பிரெக்னன்டா இல்ல அப்படின்னு. இது ரெண்டுமே தப்பு. ஒரு சில சமயங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 கூட பீரியட்ஸ் வராம சிலருக்கு இருக்கும், பட் ஆனா அவங்க பிரெக்னன்டா இருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி இன்னும் சிலருக்கு ஈவன் வந்து போன பட் எப்பவும் 1 வாரம் 10 நாள் இருக்கும். இந்த தடவை ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. நெக்ஸ்ட் அவங்க பிரெக்னன்டா இருக்கிறது. அதனால வந்து இதுல வந்து எதுவும் ப்ரீஃபிக்ஸ்டுன்னு சொல்றதுக்கு இல்லை. ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி டிஃப்ரெண்டா இருக்கிறதுனால உங்களோட பேட்டர்ன் என்ன அப்படிங்கிறத நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். பிரச்சனை அப்படின்னு இருக்கு எப்போ ஸோ உங்களோட பீரியட் வந்துருச்சு, நம்ம சொன்ன அந்த 21 days வந்து 30 சைக்கிள் கொடுத்த அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா காரணம் அப்படிங்கிறது யோசிச்சுட்டு அது வந்து அப்படின்னு
இந்த இர்ரெகுலாரிட்டியில ஒரு விஷயம் நீங்க கவனிக்கலாம். இப்ப சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு ரொட்டீனா 40 நாள்ல கரெக்டா பீரியட்ஸ் வந்துரும் அப்படின்னா தட் இஸ் நார்மல். ஸோ பிகாஸ் அவங்களோட சைக்கிளே 40 டேஸ் சைக்கிளா இருக்கு. பட் ஆனா ஒரு மாசம் எனக்கு 20 நாள்ல வரும், ஒரு மாசம் 30 நாள்ல வரும், ஒரு மாசம் 45 நாள் வரும், அந்த மாதிரி வந்தது அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்து வந்து என்ன சொல்றோம்னா ப்ளீடிங். ஸோ இந்த ப்ளீடிங் 7 டேஸுக்கு மேல உங்களுக்கு இருக்குது அப்படின்னாலே தட் இஸ் அப்நார்மல். அப்ப நீங்க கண்டிப்பா டாக்டர் கிட்ட வரணும். அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பீரியட்ஸ் வந்து 21 டேஸ்க்கு முன்னாடி 2 நாள் வருது, 10 நாளைக்கு நான் பீரியட்ஸ் முடிச்சு ஒரு வாரம் தான் நார்மலா இருந்தேன், திருப்பி அடுத்த பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு, தட் இஸ் நாட் நார்மல். அப்போ நீங்க கண்டிப்பா டாக்டர் கன்சல்ட் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இன் பிட்வீன் பீரியட்ஸ் எனக்கு வந்து என்ன சொல்றது எப்பனே தெரியல, ப்ளீடிங் ஆகுது, அப்புறம் ஒண்ணும் இல்ல நார்மலா இருக்கு, அப்புறம் திருப்பி ஒரு வாரம் 10 நாள்ல திருப்பி ப்ளீட் ஆகுது, அதுவும் நீங்க கண்டிப்பா வந்து பார்க்கணும். பிகாஸ் சம்டைம்ஸ் பாலிப்ஸ்னு சொல்லுவோம், அதாவது நம்மளோட அந்த ப்ளீடிங் அந்த யூட்ரஸ்ல வந்து பாலிப்ஸ்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சின்ன growth இருக்கும். அது இருந்தது அப்படின்னா அப்ப அது ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்டிமுலஸ் வந்தோடனே ஒரு ப்ளீட் ஆகும், தென் அப்புறம் திருப்பியும் குவைட் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கான்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு கண்டிப்பா நீங்க பார்க்கணும். ஸோ பீரியட்ஸ் ரொம்பனாலோ எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் இருக்குனாலோ அப்படி இல்ல அந்த நடுவுல இன்டர்மிட்டண்டா ஸ்பாட்டிங் இருக்குனாலோ நீங்க கண்டிப்பா வந்து டாக்டர் பார்க்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸோ என்ன டிசார்டர்ஸ்ல வருது அப்படின்னா அது ஸோ இது வந்து 150 பேருக்கு இருக்கும். ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மென்ஸ்ட்ரல் டிஸ்மெனோரியாங்கிறது வந்து ஒரு பெயின்ஃபுல் பீரியட். நமக்கு நம்ம உடம்புல நிறைய ஹார்மோன்ஸ், ப்ரோஸ்டாகிளாண்டின்ஸ், சைக்ளோக்சினஸ் பார்க்கவே இந்த மாதிரி நிறைய இன்வால்வ் ஆகி வரும் பொழுது ஒரு யூட்ரைன் கன்ட்ராக்ஷனை காஸ் பண்ணும். அந்த யூட்ரஸ் வந்து சுருங்கி விரியும். அப்ப சுருங்கி விரியும் போதுதான் அந்த உள்ள இருக்க ப்ளீடிங்கை வெளியில தள்ளும். ஸோ அந்த சுருங்கி விரியிற தன்மைக்கு தகுந்த மாதிரி நமக்கு வந்து பெயின் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம். ஸோ அந்த பெயின் வரும் பொழுது பாத்தீங்க அப்படின்னா சிலருக்கு வந்து அது ஒரு மைல்டு பெயின், ஸோ ரொம்ப டிஸ்கம்ஃபர்ட்டா இருக்காது, ஒரு லைட்டா ஒரு பெயின் இருக்கு பட் டாலரபிள் அப்படின்னு இருக்கும். ஒரு சிலருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிவியர் பெயின், வீட்டுல உருண்டு புரண்டு அழுது பெரிய ப்ராப்ளமா இருக்கும். ஸோ அது வந்து இண்டிவிஜுவாலிட்டி. ஸோ அவங்களோட பெயின் டாலரன்ஸை பொறுத்து அது வேரி ஆகும். நாட் ஒன்லி பெயின் டாலரன்ஸை பொறுத்து வேரி ஆகுறது, இன்னொன்னு அவங்களுக்கு அசோசியேட்டடா வேற ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் இருக்கிறத பொறுத்தும் மாறும். இப்ப எந்த கம்ப்ளைண்ட்டுமே இல்லை, எல்லாம் நார்மலா இருக்குங்கிறவங்களுக்கு மைல்டு பெயின் இருக்கலாம். சில சமயம் ஒரு கட்டி இருக்கு, இல்ல ஓவரிஸ்ல ஒரு சிஸ்ட் இருக்கு, அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த பெயின் இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரவேட் ஆகி தெரியறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமா இருக்கு. ஸோ அதனால இந்த டிஸ்மெனோரியா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்றது அப்படின்னா மெயின் திங் சின்ன சின்ன எக்ஸசைசஸ் பண்ணலாம், தண்ணி நிறைய குடிக்கலாம். அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹாட் வாட்டர் பேக்ஸ் அந்த மாதிரி வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹாட் வாட்டர் பேக் ஆர் சுடு தண்ணியில குளிக்கிறது அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஸோ இதுக்கு எதுவுமே எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னா அதுக்காக நீங்க கஷ்டப்படணும்னு தேவை கிடையாது, தாராளமா நீங்க டேப்லெட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா சில வீட்டுல அது ஒரு பழக்கம் உண்டு, அதாவது மாத்திரை எடுத்து பழகிட்டீங்கன்னா அது அப்படியே பழக்கமாயிடும், அதனால எடுக்கக்கூடாது, பின்னாடி பிரச்சனைகள் வரும். கண்டிப்பா வராது. நீங்க அந்த பீரியட்ஸ் வர அந்த ஒரு 2-3 டேஸ்க்கு பெயின் இருக்கிறவங்க டேப்லெட்ஸ் போடுறதுனால கண்டிப்பா பின்னாடி எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதனால நீங்க தைரியமா டேப்லெட்ஸ் போட்டுக்கலாம். ஸோ வேற என்னென்ன நேச்சுரல் மெத்தட்ஸ் இந்த வந்து பெயினை வந்து குறைக்கிறதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் இன்க்ரீஸ் யுவர் எக்ஸசைஸ் லெவல். ஸோ எக்ஸசைஸ்னா என்ன சொல்றது, அந்த பீரியட் டைம்ல உங்களை ரொம்ப கஷ்டமான சிவியர் எக்ஸசைஸ் பண்ண சொல்றது இல்லை, சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ், சின்ன சின்ன யோகா, வாக்கிங் அந்த மாதிரி பண்ணலாம். தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா டாம்பூன்ஸ் யூஸ் பண்றவங்க, இப்ப வந்து ஃபாரின்ஸ்ல எல்லாம் டாம்பூன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அந்த டாம்பியூன் உள்ளவே இருக்கும்போது அதை அப்சர்வ் ஆகி ரொம்ப ப்ளீடிங் ஜாஸ்தி ஆகும்போது யூட்ரைன் கன்ட்ராக்ஷன் அதிகமாகும். அதனால அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றவங்கள அதை ஸ்டாப் பண்ண சொல்லுவோம். தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா சில ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் நமக்கு சேஞ்ச் ஆகும். என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அவாய்ட் ரெட் மீட், ரீஃபைன்டு சுகர், மில்க் அண்ட் ஃபேட்டி ஃபுட். Whereas healthy diet, that is lot of vegetables, fresh fruits, grains, nuts,
சீட்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க நிறைய சாப்பிடலாம். தென் காஃபியை அவாய்ட் பண்ணுங்க. தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மெடிடேஷன். அது வந்து உங்களோட ரிலாக்ஸேஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். அடுத்து வந்து அடுத்து ரொம்ப இருக்கும். ஹீட்டிங் பார்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணலாம். தென் அடுத்தது ஸோ இந்த ஸ்டமக் பெயின்க்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம காமன் திங் என்ன அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் நீங்க ஒரு ஹாட் வாட்டர்ல குளிக்கிறது, பிளஸ் அந்த பேட்ஸ் யூஸ் பண்றது. தென் அடுத்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன எக்ஸசைசஸ், தண்ணி நிறைய குடிக்கிறது. ரொம்ப முடியலங்கிற பட்சத்துல மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அடுத்த காமனஸ்ட் மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளம், அதாவது ஒரு அமனோரியான ஒரு வந்து நம்ம அமனோரியான்னு சொல்றோம். வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒருத்தருக்கு பீரியட்ஸ் வராது அப்படின்னா, ஒன்ஸ் நீங்க வந்து பெரிய பொண்ணு ஆயிட்டீங்க, பீரியட்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ரெகுலரா உங்களுக்கு மாசம் மாசம் பீரியட்ஸ் வரணும். ஸோ அப்படி வரல அப்படின்னா என்னென்ன காரணமா இருக்கலாம் அப்படின்னா, நார்மல் காரணங்கள், அதாவது பிசியலாஜிக்கல்னு சொல்லுவோம். பிசியலாஜிக்கல்னா அது அப்நார்மல் கிடையாது, நார்மலான காரணம். யாருக்கெல்லாம் வராது? பிரெக்னெண்டா இருக்க லேடிஸ்க்கு பீரியட்ஸ் வராது. அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு பால் குடிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 3 months இல்ல ஒரு 4 months 6 months வரைக்கும் கூட வராம இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு. தென் அடுத்தது முக்கியமான காரணம் பாத்தீங்க அப்படின்னா எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ இந்த எமோஷனல் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி டாக்டர் பீரியட்ஸ்க்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்? கண்டிப்பா இருக்கு. பிகாஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்லயே சொன்னோம், இந்த பிசியாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் ஹைப்போதலாமஸ், பிட்யூட்டரி இங்க இருந்து வர ஹார்மோன்ஸ் ஓவரியில ஆக்ட் பண்ணி, ஓவரியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகுற ஈஸ்ட்ரோஜன், ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் வந்து யூட்ரஸ்ல ஆக்ட் பண்ணி தான் நமக்கு வந்து பீரியட்ஸ் வருதுன்னு சொன்னோம். உங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் அந்த ஹைப்போதலாமஸ், பிட்யூட்டரியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகுற ஹார்மோன்ஸை மேஜரா அஃபெக்ட் பண்ணும். அப்படி அஃபெக்ட் பண்ணும் பொழுது உங்களோட பீரியட்ஸ்லயும் இர்ரெகுலாரிட்டி வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இர்ரெகுலாரிட்டி வரும் பொழுது நாங்க என்ன சொல்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல பிள்ளைங்க திடீர்னு ஹாஸ்டல் போயிட்டாங்க, 12th முடிச்சு நான் ஹாஸ்டல்ல இருக்கணும் போது திடீர்னு பார்த்தா அந்த குழந்தைங்க அது ரெகுலரா இருந்த பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலரா ஆகும். மெயின் ரீசன் சைக்கலாஜிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ். அவங்க வீட்டுல இருந்த அந்த அட்மாஸ்பியர் தாண்டி ஹாஸ்டலுக்கு போகும்போது அவங்களோட ஸ்ட்ரெஸ் லெவல் மாறும். அடுத்த காரணம் பார்த்தீங்கன்னா மால் நியூட்ரிஷன். ஸோ மால் நியூட்ரிஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு 2 காரணம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து அவங்க வீட்லயே வந்து ரொம்ப வந்து வசதி இல்லை, சாப்பிட்றதுக்கு கஷ்டப்படுறாங்க, ஸோ நல்ல நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட்டு அப்படிங்கிற லெவல் ஒண்ணு. ஸோ அந்த லெவல் இப்ப கொஞ்சம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. பட் இப்ப இருக்கிற மால் நியூட்ரிஷன் என்னன்னா நாமளா தேடிக்கிற மால் நியூட்ரிஷன். அதாவது மெயினா வந்து நான் வெயிட் போடக்கூடாது, நான் வந்து இவ்வளோ வெயிட்லயே மெயின்டைன் ஆகணும், நான் ரொம்ப ஒல்லியா மெயின்டைன் பண்ணணும், அப்பதான் என்னால இந்த ட்ரெஸ் போட முடியும், அந்த ட்ரெஸ் போட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நாமளா வந்து நம்மளோட டயட்டோட குவான்டிட்டியை நம்ம குறைக்கிறோம். ஸோ அப்படி குறையும் பொழுது நமக்கு குவான்டிட்டி கிடைக்காம போகும். நியூட்ரிஷன் சரியா இல்லைன்னா ஜாஸ்தி. ஸோ அடுத்து தைராய்டு இருந்தாலும் ப்ராப்ளம், அதே மாதிரி தைராய்டு இருந்தாலும் பீரியட் ப்ராப்ளம் வரும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் இந்த தைராய்டை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய ஹார்மோன், தட் இஸ் தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே பிரெயின்ல இருந்து தான் செக்ரீட் ஆகுது. ஸோ அதே பிரெயின்ல இருந்து அதே பிட்யூட்டரிஸ்ல இருந்து தான் நம்மளோட டிஎஸ்ஹெச்சோட அசோசியேட்டடா நம்ம இந்த மாதிரி ஹார்மோன்ஸும் ரிலேட்டடா இருக்கனால ஸோ தைராய்டு ப்ராப்ளம் வர்றது ரொம்ப காமனான விஷயம். ஸோ இதுதான் வந்து பீரியட்ஸ் வராம இருக்கிறதுக்கான காரணம். இப்போ எல்லாருமே என்ன சொல்றேன்னா சொல்லியிருக்கோம். அதென்ன செகண்டரி அமனோரியா அப்படின்னா, அதாவது ஒன்ஸ் நீங்க பெரிய பொண்ணு ஆயிடுறீங்க, ப்ளீடிங் வந்துருச்சு, அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படின்னா அதை செகண்டரி அமனோரியான்னு சொல்றோம். இதே இன்னொரு கண்டிஷன் உண்டு, என்னன்னா பிரைமரி அமனோரியா. அது என்ன பிரைமரி அமனோரியா?
ஸோ என் கிளாஸ்ல எல்லா பொண்ணுங்களும் பெரிய பிள்ளைகளாயிட்டாங்க, நான் மட்டும் இன்னும் பெரிய பொண்ணு ஆகவே இல்லை. அப்படிங்கறதுதான் பிரைமரி அமனோரியா. அந்த பிரைமரி அமனோரியாங்கிறது வேரி ஆகும். நாம இதுல சொன்ன மாதிரி ஆவரேஜ் ஏஜ் 12 வயசுன்னு சொன்னாலும் இது கேன் அப் டு 18 வயசு வரைக்கும் கூட சில பீரியட்ஸ் வராம இருக்கலாம். பட் ஆனா அவங்களுக்கு 18 வயசு 20 வயசு எவ்வளவு ஆனாலும் எனக்கு பீரியட்ஸே வந்ததே இல்லை அப்படிங்கிற போது அவங்களுக்கு சில குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டிஸ், அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஓவரி முன்னாடியே ப்ரீமெச்சூர் ஓவேரியன் ஃபெயிலியர்னு சொல்லுவோம், இல்ல டவுன் சிண்ட்ரோம், இந்த மாதிரி சில காரணங்களால சில குரோமோசோமல் அப்நார்மாலிட்டினால அந்த ஜெனிட்டல் டிராக்டோ இல்ல அந்த ஹார்மோன் செக்ரீட் ஆகுறதோ சரிவர நடக்காததுனால அவங்களுக்கு பீரியட்ஸே வராம போகலாம். ஸோ அந்த கண்டிஷனை தான் நம்ம பிரைமரி அமனோரியான்னு சொல்றோம். ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம் பிசிஓடினா என்னன்னு தெரியாத ஆளே இல்லைங்கிற அளவுக்கு இது ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆயிடுச்சு. சாரி, என்னோட வீடியோ ஏதோ ப்ராப்ளம் ஆயிடுது. அடுத்து காமனஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ். ஹலோ, ஆர் யூ ஏபிள் டு ஹியர் மீ? Yes, ma'am. ஓகே. ஸோ அடுத்த காமனஸ்ட் கண்டிஷன் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சிண்ட்ரோம். அதாவது பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ்ங்கிறது இப்ப காமனா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு போர்ஷனா ஆயிடுது. வாட் இஸ் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க ஓவரியில நான் சொன்ன மாசம் மாசம் அந்த ஃபாலிகல்ஸ் வளர்ந்து அந்த கருமுட்டை வெடிச்சு ஒரு ஓவம் வெளில வருதுன்னு சொன்னேன். ஸோ இதுல என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஓவரிஸ்ல அந்த ஃபாலிகல்ஸ் ஃபுல்லா மெச்சூர் ஆகாம குட்டி குட்டி ஃபாலிகல்ஸ்லாம் நிறைய மல்டிபிள் ஃபாலிகல்ஸ், ஒரு ஃபாலிகலுக்கு பதிலாக மல்டிபிள் ஃபாலிகல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிட்டு எந்த ஒரு ஃபாலிகலையும் டாமினண்டா மாற விடாம பண்றதுக்கு பேரு தான் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ். இது பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியோட அல்ட்ராசவுண்ட் பிக்சர். இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும், குட்டி 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 குட்டியா நிறைய ஃபாலிகல்ஸ் இருக்கு. இததான் நம்ம பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ்ங்கிற பேரை கேட்டாலே இப்ப நிறைய பேருக்கு பயமா இருக்கு. பட் இதுவும் பயப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நார்மலா இருக்கிற ஒரு 100 பேருக்கு நீங்க ஸ்கேன் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுல குறைஞ்சது 70 to 80% ஆஃப் த பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் வரலாம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன் ஆஃப் த நார்மல் வேரியண்டாவும் சில சமயம் வரும். இப்ப பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் நீங்க வேற ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு ஸ்கேன் பண்ண போனீங்க, ஒரு வயிறு வலி அதுக்காக ஸ்கேன் பண்ண போனீங்க. அப்ப திடீர்னு பார்த்தா அவங்க டாக்டர் உங்களுக்கு பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் ரெகுலரா வந்துட்டு இருக்கு, உங்களுக்கு எந்த விதமான தொந்தரவும் இல்லை அப்படின்னா அந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸை பத்தி நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஆனா உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் இர்ரெகுலரா இருக்கு, இல்ல ப்ராப்ளமேட்டிக்கா இருக்கு, ப்ளீடிங் நிறைய போகுது, இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது அப்படின்னா அப்ப இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ்க்கு நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும். இதனோட இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுல இதுல நாங்க முக்கியமா மெயினா சொல்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அன்மேரிடு யங் கேர்ள்ஸ்க்கு இதனோட காமனஸ்ட் கம்ப்ளைண்டே என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் தான். அதாவது ஜங்க் ஃபுட் நிறைய சாப்பிட்றது, வெயிட் கூட போடுறது, அடுத்து பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப 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 மினிமல் லெவல்ல இருக்குது. இதுதான் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ்க்கான முக்கியமான காரணம். இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிஸ் உங்களோட பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் மட்டும் இல்ல, பின்னாடி உங்களுக்கு இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதிகமாகி சுகர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள், அதை வாய்ப்பை அதிகப்படுத்திக்கிட்டு மட்டும் பண்ணீங்கனாலே போதும். இருக்கு அப்படின்னா அவங்க டாக்டர் கிட்ட பார்த்துட்டு தென் மெடிசன்ஸ் இட் இஸ் a secondary thing.
ஸோ அடுத்த காமன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அடுத்து வைக்கிறதே இல்லடா அது போகும் ரொம்ப ஒண்ணு எனக்கு 10 நாள் 15 பிளேட் ஒண்ணு அப்படி இருக்கும். ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து முக்கியமான காரணம் என்ன? இதுக்கெல்லாம் நிறைய காரணங்கள் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணு ஹார்மோன்ஸ். இதே ஹார்மோன்ஸ் ரிலேட்டட் சேஞ்சஸ் இருக்கலாம். இல்ல அப்படின்னா நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி ஏதாவது கட்டி இருக்கலாம். கர்ப்பப்பையில ஒரு ஃபைப்ராய்டு கட்டி இருக்கு, இல்ல வந்து ஒரு நீர் கட்டி இருக்கு. அந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இது ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னாலும் தைராய்ட்லயும் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். தென் அதை விட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அசோசியேட்டட் மெடிகேஷன். நீங்க வேற ஃபிக்ஸ் வரும், அதுக்காக நான் மெடிசன் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். இல்ல வந்து நான் ஒரு வெயிட் ரிடக்ஷனுக்கு ஏதாவது டேப்லெட் சாப்பிட்டேன். இந்த மாதிரி எனி மெடிகேஷன் நீங்க எடுத்துக்கிறது கூட சில சமயங்கள்ல நம்மளோட இந்த பீரியட்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி ப்ளீடிங்கை நிறைய காஸ் பண்ணும். ஸோ ப்ளீடிங் நிறைய போகுது அப்படின்னா நீங்க வந்து யோசிக்கவே கூடாது. உடனே வந்து நீங்க வந்து டாக்டரை பார்த்துடணும். பிகாஸ் நீங்க ஒவ்வொரு நாள் ப்ளீடிங் நிறைய போக போக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிளட் இல்ல, ஸோ அயன் மினரல்ஸ் எல்லாமே வந்து லாஸ் ஆகிட்டே இருக்கு. ஸோ உங்களோட நியூட்ரிஷன் லெவல் குறைஞ்சு நீங்க அனீமியா, ஸோ அனீமியாக்கு அடுத்து வந்து டயர்ட்னஸ், வீக்னஸ், ஸோ அடுத்தடுத்த லெவல் ஒவ்வொரு டிசீஸ், இது ஒரு விசியஸ் சைக்கிள் மாதிரி. ஸோ அனீமியா வருதுன்னா அடுத்த சைக்கிள்ல இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய இல்லைன்னா இல்ல அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கண்டிப்பா கிடையவே கிடையாது. ரத்தம் இல்லைன்னா ஈவன் ப்ளீடிங் நிறைய ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க ரத்தம் மோசமாகிறதுக்கான சான்சஸ் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இது ஒரு காமன் திங். எல்லாரும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ளீடிங்ல வந்து ரத்தம் கம்மியா இருக்கும், அதனால ரத்தம் ப்ளீட் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூஷுவலா ரத்தம் குறைஞ்சா ப்ளீடிங் வந்து அந்த கிளாட்டிங் ப்ராசஸ் அதுல எல்லாம் டிலே ஆகி இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளீடிங் எக்ஸஸ் ஆகும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ப்ளீடிங் எக்ஸஸ் ஆகும்போது உங்களோட அனீமியா இன்னும் கொஞ்சம் வர்சன் ஆகும். ஸோ அதனால ப்ளீடிங் எக்ஸஸா போச்சுன்னா நோ வெயிட், நோ ட்ரையல், இமீடியட்டா டாக்டர் போய் கன்சல்ட் பண்ணிடுங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் த லாஸ்ட் திங் ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சிம்டம். ஸோ எல்லாருக்கும் வந்து பீரியட்ஸ் வந்தாதான் டாக்டர் ப்ராப்ளம். எனக்கு பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே பிரச்சனை. எப்ப பாரு வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பீரியட்ஸ் வந்து ஒரு 10 நாள் நல்லா இருக்கேன், 15 நாள் நல்லா இருக்கேன். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த 15 நாள் ஆன உடனே எனக்கு ஒரே தலைவலி, மார்பு வலி, ஒரே டென்ஷன். எனக்கு பேர் தான் நாங்க என்ன சொல்றோம் ப்ரீமென்ஸ்ட்ருவல் சிம்டம் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ப்ரீமென்ஸ்ட்ருவல் சிம்டம்ல என்னென்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வெயிட்டா இருக்க மாதிரி, பிரஸ்ட் ஸ்வெல்லிங், பெயின், டெண்டர், ஃபுட் கிரேவ், தூக்கமே வராது வரைக்கும் தூக்கம் ஒரு எதுவா இருந்தாலும் கண்ட்ரோல் பண்ண சேஞ்சஸ் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இந்த காமனான மென்ஸ்ட்ரல் ப்ராப்ளத்துக்கு மெயின் பேசிக் காசா இருக்கு. ஸோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் எ பேலன்ஸ்டு டயட். ஸோ இந்த பேலன்ஸ்டு டயட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் எல்லா சத்துக்களும் நமக்கு உடம்புக்கு தேவை. ஸோ அதனால வந்து நான் வந்து இந்த ஏஜ் குரூப்ல உங்களை இது சாப்பிடாத அது சாப்பிடாத அப்படி நாங்க வந்து சொல்றதே இல்லை. நீங்க எதை வேணா சாப்பிடுங்க, பட் அத வந்து எல்லாமே ஒரு அளவோட தான். நான் இப்ப வந்து உங்களை வந்து நீங்க பீஸா ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு நான் வந்து உங்களை சொல்றது இல்லை. பிகாஸ் இந்த ஏஜ் குரூப்ல நாங்க என்ன டாக்டர் இந்த
வயசுல சாப்பிட 40 வயசுக்கு அப்புறம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எங்களை சாப்பிட சொல்லி இல்ல. நீங்க தாராளமா சாப்பிடலாம். எப்பவாவது ஒரு நாள் ஆசைக்கு ஒரே ஒரு பீஸ் சாப்பிடுறதுனால தப்பே கிடையாது. பட் ஆனா அது ஒரு ரொட்டீனா ஒரு டயட்டா எடுத்துக்கும் போதுதான் ப்ராப்ளம் வருது. சோ அதனால நீங்க உங்களோட டயட் ஒரு மிக்ஸ்டு டயட்டா இருக்கணும். அதுல கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே கலந்த ஒரு டயட்டா இருந்தது அப்படின்னா அது உங்களுக்கு ஒரு ஹெல்த்தி லைஃபுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஜங்க் ஃபுட்ஸ். ஸோ யூஸ்வலா நாங்க என்ன சொல்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜங்க் ஃபுட்டை முடிஞ்ச மட்டும் அவாய்ட் பண்ணுங்க. அட்லீஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணுங்க. தென் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ், ஹெல்தி ஃபுட்ஸ். இதுக்கு உங்களுக்கு லிமிடேஷன்ஸே கிடையாது. நீங்க எவ்வளவு வேணா சாப்பிடலாம். இதுல எந்த லிமிடேஷன்ஸுமே கிடையாது. தென் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா கால்சியம் ரிச் ஃபுட். ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்கா இதுக்கு மட்டும் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம்? எக் ஒயிட், மில்க், மஷ்ரூம்ஸ் இந்த மாதிரி ஐட்டங்களுக்கு ஏன் மெயினா கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் உங்களோட போனை ஸ்ட்ரென்தன் பண்றதுக்கு இந்த கால்சியம் ஃபுட்ஸ் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோன்ஸ் நமக்கு இருக்கிற வரைக்கும் தான் நம்மளோட சாப்பாடுல இருக்கக்கூடிய இந்த கால்சியம் எல்லாம் போன்ல டெபாசிட் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒரு 45 இயர்ஸ் 50 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, நீங்க மெனோபாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க, அதாவது பீரியட்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நின்னுடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எந்த கால்சியமும் உங்க போன்ல போய் டெபாசிட் ஆகாது. சோ உங்க போன்ல இருக்க கால்சியம் குறைஞ்சுக்கிட்டே தான் போகுமே ஒழிய திரும்பியும் அதுல நம்மளால டெபாசிட் பண்ண முடியாது. அதனால நமக்கு ஏஜ் ஆக ஆக ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், அதாவது எலும்பு தேய்மானம், மூட்டு வலி இதெல்லாம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. சோ அதெல்லாம் பின்னாடி அந்த பீரியட்ஸ் நின்னதுக்கு அப்புறம் நீங்க எவ்வளவு சாப்பிட்டாலும் உள்ள போய் சேர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் குறைஞ்சுக்கிட்டே போகும். அதனால நம்ம முன்னாடியே இப்பவே நீங்க நல்லா அந்த கால்சியம் ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டோரேஜ் லெவல் அந்த போன் டென்சிட்டி நல்லா இருக்கும்போது அது பின்னாடி உங்களுக்கு லைஃப் லாங் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரெண்டாவது இந்த கால்சியம் ஃபுட்ஸ் உங்களோட ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சிம்டம்ஸ் எல்லாம் குறைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ கால்சியம் உங்களோட ப்ரீமென்ஸ்ட்ரல் சிம்டம்ஸ் அலிவேட் பண்ண ஹெல்ப் பண்ணுது. தென் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ட்ரிங்க் பிளென்டி ஆஃப் வாட்டர். அட்லீஸ்ட் 3 to 4 liters ஆஃப் வாட்டர் ஒரு நாளைக்கு நீங்க குடிச்சீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் ஹெர்பல் டீஸ். ஸோ அதுல எது குட்
bit hesitant, I think so. Okay. Girls, shall we wind up the session? Do you have any other doubts? Please unmute your audio and talk. If not, we will move on to the vote of thanks. No other doubts, no? Okay, ma'am. Okay. Thank Yes, you for doctor. your Thank you so much, doctor. Okay, thank you very much for your patient listen. I didn't even hear I got a pin drop silence while I am presenting. So thank you very much for your patient hearing and all the best for the students. Thank you. Thank you so much, doctor, for doctor. Thank you. Thank you, ma'am, for your valuable session. It was very much useful for us. Thank you. Acknowledging the good in your life is the foundation for all abundance. Now I call upon Ms. J. Infant Akshaya of 2nd BSc Physics B to propose vote of thanks. Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. The Bible verses says, "We give thanks to you, O God, we give thanks. For your name is near, we recount your miraculous deeds. You are the origin for everything. I thank God Almighty for all the blessings He has showered upon us. Medicines can cure diseases, but only doctors can cure patients. To be a doctor means you are no more self centered, you are dedicated to humanity, and the main aim of your life is to save life. I sincerely thank our guest, Dr. Vijaya, MBBS, DGO, on the topic menstrual cycle and hygiene management. Thank you, ma'am. I prolong my gratitude to our dynamic secretary and principal for their constant support and encouragement. Dr. Inigo Mary Rita, head of the department, for the direction and resource. Thank you, ma'am. Physics teachers are like protons because they give only positive vibes. Now, I extend my hearty thanks to the association in charges, Ms. A. Jasmine Banu, Ms. S. Babiana, Ms. of Physics, for regulating such a thoughtfully spirited session. Thank you, teachers. I extend my thanks to all faculty members for their endless support. Listen, my friends who energetically participated in this virtual seminar. Once again, I thank you one and all. Thank you, Ms. Infant Akshaya. Students, link for the attendance form will be posted in our chat box. Participants are requested to fill up the form without fail. The mind and body are not separate, which affects one, affects the other. Take care of your body. It's the only place you have to live in. Once again, I thank for all your cooperation. Girls, kindly fill up the feedback form. Get the attendance form without fail. It is posted in the chat box.
Momento வந்துட்டு so after the college Ah, gets yes, reopened, yes. I will go and give the memento, Okay, ma'am. okay, okay. Yes, thank you so much, doctor. Ma'am has left, I think so, ma'am. Adiya. Okay, okay. I thought she's here. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, shall we leave? Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, thank you, thank you. Girls, kindly fill up the attendance form. Baby, ma'am. Jaya, ma'am, are you there? Jaya, ma'am.